فائرنگ کی آواز آئی، لوگ دوڑ کر ڈیرے پر پہنچے۔ راؤ اقبال خان خون میں لت پت پڑے تھے۔ ان کا چھوٹا بیٹا راؤ اطہر چند گز کے فاصلے پر پڑا تھا، جبکہ دوسرا بیٹا راؤ اظہر ہذیانی کیفیت میں دہلیز پر بیٹھا تھا۔ لوگوں نے راؤ اطہر کی نبض ٹٹول کر دیکھی تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ راؤ اقبال کی ناک پر ہاتھ رکھا گیا، ان کے پھیپھڑوں میں ابھی زندگی باقی تھی۔ لوگ انہیں اٹھا کر اسپتال کی طرف دوڑے پڑے، لیکن راؤ اقبال کی زندگی کو بجھتے دیر نہ لگی۔ یہ راؤ اقبال کون تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ایک بہت تکلیف دہ کہانی ہے۔ یہ تکلیف دہ کہانی کسی ایک شخص یا کسی ایک خاندان کی کہانی نہیں، یہ پاکستان کے بے شمار خاندانوں، بے شمار گھرانوں اور بے شمار راؤ اقبالوں کی کہانی ہے۔ آپ جب یہ کہانی سنیں گے تو آپ کو اس کہانی کے کردار اپنے دائیں بائیں چلتے پھرتے نظر ضرور آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دراصل ہمارے سماج کی داستان ہے، اس سماج کی داستان جس نے تمام پرانی روایتیں، سارا پرانا سسٹم توڑ دیا، لیکن نیا سسٹم اور نئی روایتیں قائم نہیں کی۔ چنانچہ بے شمار لوگ راؤ اقبال کی طرح زندگی کی سرحد عبور کر گئے اور باقی خوفناک انجام سے خوفزدہ ہیں۔ راؤ اقبال پیر مہر کے رہنے والے تھے۔ یہ نیک، متحرک اور شریف انسان تھے۔ یہ خوشحال بھی تھے۔ یہ 1990 میں پنجاب اسمبلی کے رکن اسمبلی بھی منتخب ہوئے۔ راؤ صاحب کے 4 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا جوانی میں انتقال کر گیا۔ دوسرا بیٹا راؤ قمر اقبال PSO میں جاب کرتا ہے۔ تیسرا بیٹا راؤ اظہر اقبال یونین کونسل کا نائب ناظم رہا اور چوتھا بیٹا راؤ اطہر بھی سیاست میں تھا۔ یہ بھی یونین کونسل کا ناظم رہا۔ راؤ صاحب زمین، جائیداد اور پیٹرول پمپس کے مالک تھے۔ ڈیرا بھی چلتا تھا اور خاندان بھی علاقے میں معتبر تھا۔ لیکن پھر بدقسمتی نے ان کے دروازے پر ایسی دستک دی، ان کا تیسرا بیٹا راؤ اظہر نشے کا عادی ہو گیا۔ لوگ راؤ اظہر کو لالا کہتے تھے۔ لالا نشے کے ٹیکے لگانے لگا اور آہستہ آہستہ ذہنی اور اخلاقی طور پر تباہ ہو گیا۔ نشہ صرف ایک شخص کو تباہ نہیں کرتا، یہ ہمارے خطے، ہمارے معاشرے میں پورے خاندان کو برباد کر دیتا ہے۔ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں۔ یہ دنیا کا بہترین سسٹم تھا، لیکن ہماری زندگیوں میں آنے والی مغربیت نے یہ سسٹم تباہ کر دیا۔ ہم اگر پچھلے 10-20 برسوں میں سنگل فیملی سسٹم کی طرف چلے جاتے تو شاید ہم بچ جاتے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس سسٹم کو پسند نہیں کرتے۔ لہذا صورتحال یہ ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہو چکا ہے اور سنگل فیملی سسٹم میں ہم جانا نہیں چاہتے۔ چنانچہ اس کنفیوژن کا نتیجہ راؤ اقبال جیسی ٹریجڈی کی شکل میں نکل رہا ہے۔ لالا یعنی کہ راؤ اظہر نشے کا عادی ہو گیا۔ نشہ انسان کو حیوان بنا دیتا ہے۔ لالا بھی حیوان بن گیا اور وہ والد سے اپنے حصے کی زمین جائیداد کا مطالبہ کرنے لگا۔ راؤ صاحب کی عمر تقریباً 80 سال ہو چکی تھی۔ وہ اپنی نظروں کے سامنے اس زمین جائیداد کو تباہ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے جو انہوں نے ریزہ ریزہ جمع کی، چنانچہ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا چھوٹا بیٹا راؤ اظہر لائق تھا۔ والد نے اپنا کاروبار اسے سونپ دیا، وہ کام کرتا تھا، لیکن لالا کا مطلب بڑھتا چلا گیا۔ والد نے اس کا ایک دلچسپ حل نکالا۔ لالا کے 2 بیٹے ہیں، یہ دونوں بیٹے ابھی چھوٹے ہیں۔ والد نے بیٹے لالا کو پیشکش کی کہ میں تمہارا حصہ تمہارے دونوں بیٹوں کے نام کر دیتا ہوں۔ یہ ایک اچھی آفر تھی، لیکن بیٹا نہ مانا۔ وہ اپنا حصہ اپنے والد کی زندگی میں لینا چاہتا تھا اور خود وصول کرنا چاہتا تھا۔ یہ کشمکش چلتی رہی، یہاں تک کہ سوموار 10 اگست کی رات آ گئی۔ راؤ اقبال اپنے بیٹے راؤ اطہر کے ساتھ ڈیرے پر بیٹھے تھے۔ لالا آیا۔ اس نے پہلے اپنے بھائی راؤ اظہر کی کن پٹی پر 2 گولیاں ماری اور اس کے بعد باپ پر فائرنگ کر دی۔ راؤ اقبال کو پیٹ، ٹانگ اور کندھے میں 3 گولیاں لگی۔ راؤ صاحب شدید زخمی ہو گئے، جبکہ بیٹا اظہر موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ لالا نے یہ کارروائی کی اور اپنے کمرے میں گھس کر سو گیا۔ لوگ آئے، پولیس آئی تو لالا نے کہانی گڑھی، والد اور مقتول بیٹے راؤ اطہر میں جائیداد کا جھگڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے راؤ اطہر خودکشی کرنے لگا۔ باپ نے اس سے پستول چھیننے کی کوشش کی اور گولی چل گئی۔ والد زخمی ہو گیا۔ بیٹے نے جب باپ کو خون میں لت پت دیکھا تو اس نے خود کو گولی مار لی۔ پولیس نے یہ ساری کہانی سننے کے بعد جب تفتیش شروع کی تو پتہ چلا مقتول اظہر دائیں ہاتھ سے کام کرتا تھا، لیکن گولیاں سر میں بائیں جانب لگی۔ سر میں گولیوں کے 2 نشان بھی تھے اور یہ ممکن نہیں ہوتا کوئی انسان دائیں ہاتھ سے اپنی بائیں کن پٹی پر پستول رکھے اور گولی چلا دے۔ اور دوسرا، خودکشی کے دوران کوئی شخص اپنی کن پٹی پر 2 گولیاں نہیں چلا سکتا۔ راؤ اقبال کو بھی 3 گولیاں لگی تھی۔ راؤ صاحب اگر پستول چھیننے کی کوشش میں زخمی ہوتے تو صرف 1 گولی چلنی چاہیے تھی۔ 3 گولیاں کیسے چل گئیں اور یہ راؤ صاحب کے جسم پر 3 مختلف مقامات پر کیسے لگ گئی؟ لہٰذا کیس کلیئر تھا، راؤ صاحب اور ان کے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے۔
पुलिस ने तदफीन के बाद लाला को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश हुई तो लाला ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया। पिस्तौल भी बरामद हुआ। मकतूल भाई राव अतर का पर्स भी कातिल भाई के कमरे से निकला। पुलिस ने जब कातिल के कमरे की तलाशी ली तो वहाँ से नशे के 29 टीके भी बरामद हुए। आप अब राव इकबाल खान की कहानी का तज्ज़िया कीजिए। राव साहब पूरी ज़िंदगी सियासी और समाजी साख बनाते रहे। ये ज़मीन जायदाद और कारोबार में भी इजाफा करते रहे। उन्होंने ज़िंदगी में करोड़ों रुपए का अंबार लगा लिया, लेकिन अंजाम क्या हुआ? बड़ा बेटा जवानी में जाँ बहक हो गया। तीसरे बेटे ने चौथे बेटे और बाप दोनों को कत्ल कर दिया। गिरफ्तार हुआ और ये अब फांसी चढ़ जाएगा। पीछे क्या बचा? एक बेटा जो शायद अब इतने हादसों के बाद अपने बाप, अपने भाई की लाशें देखने के बाद, अपने ही भाई को वालिद और भाई के कातिल के रूप में देखने के बाद अपना ज़हनी तवाज़ुन बरकरार न रख सके। और वो जायदाद, वो ज़मीन और वो बैंक बैलेंस बच गया जिसे बचाते बचाते राव साहब अपनी ज़िंदगी और अपने ख़ानदान दोनों से महरूम हो गए। ये कितनी खौफनाक ट्रेजेडी है। अगर आप इस ट्रेजेडी को ऐनक बनाकर अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको माशरे में बेशुमार राव इकबाल खान नज़र आएंगे। ये बेचारे उम्र भर पैसा जोड़ जोड़ कर ताजमहल बनाते रहे, लेकिन फिर इसी ताजमहल की दहलीज पर अपने इन अपनों के हाथों मारे जाते हैं जिनके लिए वो अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान करते रहे। इन बेचारों को किस जुर्म की सज़ा मिली? इन लोगों के 3 जुर्म होते हैं। इनका पहला जुर्म ज़रूरत से ज़ायद दौलत होती है। ये ख़ानदान के लिए इतनी दौलत जमा कर लेते हैं कि इनके बच्चे अपने अंदर कोई हुनर पैदा नहीं करते। ये बचपन से अपने आप को ये यकीन दिला बैठते हैं हमारे वालिद को अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है, हमें काम करने की ज़रूरत ही नहीं। ये फ़लसफ़ा, ये फार्मूला बच्चों की 30 साल की उम्र तक चलता है, लेकिन ये जूँ ही 30 साल की लकीर पर कदम रखते हैं ख़ानदान में बंटवारे की आवाज़ें उठने लगती हैं, और ये आवाज़ें दौलत, सुकून और इत्तफाक तीनों को निकलने लगती हैं। दूसरा जुर्म बच्चों की तरबियत है। राव इकबाल जैसे लोग मेहनत और जदोजहद के दौरान बच्चों की इखलाकी, नफ्सियाती और ज़हनी तरबियत पर तवज्जो नहीं दे पाते, चनाचा बच्चे ख़राब हो जाते हैं। आप कभी ख़ानदानों के अरूज और ज़वाल की दास्तानें पढ़ें, आपको वहाँ एक का हिस्सा मिलेगा। कोई एक शख्स उठता है और पूरे ख़ानदान का मुकद्दर बदल कर रख देता है, और फिर ख़ानदान में लाला जैसा कोई एक बेटा, कोई एक साला, कोई एक बहनोई और कोई एक भांजा पैदा होता है और पूरे ख़ानदान को तबाह कर देता है। और राव इकबाल जैसे लोगों का तीसरा जुर्म उनकी तवील उम्री है। ये लोग अगर 60-62 साल की उम्र में फ़ौत हो जाएं तो भी ख़ानदान बच जाते हैं, बच्चों को हिस्से मिल जाते हैं और ये अच्छी या बुरी अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं। पुराने ज़मानों में हर वो बादशाह अपने वलीयत के हाथों मारा गया जिससे तवील उम्री का जुर्म सरजद हुआ। आप बादशाहों की प्रोफाइल निकालिए, आपको 90% बादशाह 60-62 साल की उम्र में मरते नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि ये वली ओहदों की मेहरबानी होती थी। वो वालिद मोहतरम को जहर दे देते थे या फिर किसी जंग में मरवा देते थे, और बादशाह अगर इसके बावजूद ज़िंदा रहता तो फिर ये बेचारे शाहजहाँ की तरह अपनी आखिरी उम्र अपने बेटे की कैद में गुजारते थे। राव इकबाल खान भी शाहजहाँ थे। ये बेटे को 80 साल की उम्र तक सेहतमंद और चलते फिरते नज़र आ रहे थे, और बेटा ये बर्दाश्त न कर सका। और बेटा भी वो जो नशे का आदी था, जिसे कोई काम नहीं आता था और जिसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद वालिद की दौलत हथियाना था। राव इकबाल और इनके ख़ानदान को इनकी ये 3 गलतियाँ निकल गई। आप भी अगर राव इकबाल खान हैं या आप राव इकबाल की तरह तरक्की करना चाहते हैं तो आप 3 बातें पल्ले बांध लें। आप अपने किसी बेटे को गैर तालीम याफ्ता और बेहुनर न रहने दें। इन्हें हुनरमंद बनाएं, और ये जूँ ही जवान हो आप इन्हें मुलाजमत करवाएं। ये लोग 5-6 बरस मुलाजमत छोड़ दें, लेकिन इन्हें मुलाजमत ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मुलाजमत इंसान को इंसान बनाने में अहम किरदार अदा करती है। यूरोप और अमेरिका के तमाम बिजनेसमैन और सियासी ख़ानदान अपने बच्चों को मुलाजमत ज़रूर करवाते हैं। ये इन्हें हुनर भी सिखाते हैं और आला तालीम भी दिलवाते हैं। नंबर 2, आपका बच्चा अगर किसी नफ्सियाती या इखलाकी बीमारी का शिकार हो गया, नशे का आदी है, तो आप वक्त पर शादी को इसका इलाज न समझें। आप फौरी तौर पर इसका तिब्बी इलाज करवाएं, क्योंकि आपने अगर किसी बेटे को वक्त या हालात पर छोड़ दिया तो फिर वो किसी भी वक्त आप और आपके ख़ानदान के लिए लाला बन जाएगा। और आखिरी मशवरा, आप अगर सेहतमंद हैं और तवील उम्र पाना चाहते हैं तो आप 60 साल की उम्र में अपने तमाम बच्चों को इनका हिस्सा दे दें। आप अपने पास सिर्फ इतनी दौलत रखें जिससे आपका बुढ़ापा इज्जत के साथ गुजर सके, क्योंकि आप अगर दौलत को सीने से लगाए रखेंगे तो फिर आपके राव इकबाल बनने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी शख्स को गुर्बत और भूख से मरते नहीं देखा, लेकिन मैं अब तक राव इकबाल जैसे ऐसे दर्जनों लोग देख चुका हूँ जो अपनी ही दौलत के हाथों कत्ल हो गए, जो अपनी खुशहाली की गोली का शिकार हो गए।